Hello students, good afternoon. Am I audible now? Hello students, आवाज येतोय Yes, माझा? sir. Okay, okay, thank you. So we are studying manufacturing processes. In that, until now we are studying the casting processes. बरोबर? मशीनिंग प्रोसेस शिकल्यानंतर लेट मशीन आणि ड्रिलिंग मशीनचा अभ्यास केल्यानंतर सेकंड चॅप्टर मध्ये आपण शेपिंग आणि सॉर्टिंग मशीनचा अभ्यास केला बरोबर आणि नाऊ इन द थर्ड चॅप्टर इन दॅट फर्स्ट हाफ दॅट इज कास्टिंग प्रोसेसेस त्यामध्ये कास्टिंग कसं तयार करायचं आपण बघतोय तर मागच्या प्रॅक्टिकलला आपण दिलेल्या ड्रॉइंग प्रमाणे वुडन पॅटर्न तयार केलं होतं बघा आठवतं का वुडन पॅटर्न कसं तयार करतात ते बघितलं आपण बरोबर टू प्रिपेअर दॅट वुडन पॅटर्न मीन्स प्रॅक्टिकल नेम इज प्रोड्यूस अ वुडन सॉलिड पॅटर्न ॲज पर गिवन ड्रॉइंग कारण तुम्हाला सांगितलं मी गणपती तयार होतो ना तो मूर्तिकार काय वापरतो आधी इज युजिंग दॅट त्याला मराठी साचा म्हणतो आपण बरोबर दॅट इज पॅटर्न इन कास्टिंग सो फ्रॉम दॅट पॅटर्न यू हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द मोल्ड कारण आज पुढचं जे प्रॅक्टिकल आपल्याला बघायचं आज पुढे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट प्रॅक्टिकल दॅट इज produce a mold by using solid pattern or split pattern बरोबर दोन तीन आपण YouTube बघू आज so that we can make clear idea how we are using that pattern for making the solid pattern just wait करा स्टुडंटचा फोन आहे kindly हॅलो वेट स्टुडंट मी फोनवर बोलत होतो त्यामुळे मी आवाज नको करा बरोबर अभिजित बस त्यांनी मेसेज केलं बरं सो स्टुडंट्स we are until now studied that casting process in that casting process the first step is pattern making बरोबर पॅटर्न आपण मागच्या तयार केला दिलेल्या ड्रॉइंग प्रमाणे बरोबर फ्रॉम द ड्रॉइंग वी कॅन मेक दॅट वुडन पॅटर्न बिकॉज वूड पॅटर्न इज मोस्टली more than 80% that wood pattern is used in your casting that generally around 80% industry are using that sand casting bro so now today we are going to study how by using that pattern you are going to make a mold because making a mold is molding बरोबर कालच्या लेक्चरला आपण बघितलं that mold making is called as a molding and that molding is common as per your casting process as per your plastic molding also पुढच्या युनिट मध्ये आपल्या ह्याच चॅप्टर मध्ये सेकंड आपलं शिकायचं प्लास्टिक मोल्डिंग त्यामध्ये पण मोल्डिंग काय इट इज हॅव्हिंग सेम थेरी मोल्ड but only the in your casting we are using the liquid solid metal or liquid metal actually that solid metal is converted into liquid with the help of furnace so we are using liquid metal for making casting whereas in plastic molding we have to make that plastic metal in the form of molten plastic the plastics आपल्याला molten stage मध्ये convert करायचं आहे and we have to convert that molten stage plastic into that mold for forming the plastic molded products like your water bottles, tiffin, they are all plastic molded products. बरोबर? So in casting we have to make that on our metal only. बरोबर? मग आपण आजचं प्रॅक्टिकल काय आहे? लक्षात घ्या सगळ्यांनी प्रोड्यूस मोल्ड बाय युजिंग सॉलिड पॅटर्न बरोबर मग आधी आपण मागच्या प्रॅक्टिकल काय बघितलं थोडक्यात रिवाइज करू जस्ट मिनिट आय एम जस्ट शेअरिंग दॅट पार्ट ऑल्सो टुडे प्रॅक्टिकल काय आपल्याला मोल्ड तयार करायचं आहे पण आधी आपल्याला काय पॅटर्न कसं तयार केलं आधी रिवाइज करू आपण so just I am sharing the screen but I'm just sharing the screen but so in last practical, we have seen that how to make a pattern from that given drawing. That wooden pattern आपल्याला बनवायचं होतं बरोबर? That part we have studied.
Again, we will see just in short how we are going to make the wooden pattern mold. Suppose in that video we will see that video mistake students are na. I think one showing drawing. व्हिडिओ शेअर होतं का क्लिअर मला रिप्लाय द्या स्टुडंट्स व्हिडिओ दिसतो का स्टुडंट सगळ्यांना हॅलो स्टुडंट्स आवाज येतोय का माझा हो सर हा स्क्रीनला तुम्हाला आवाज येणार नाही का त्याची बट यू हॅव टू अंडरस्टँड द theory concept again I'm sharing He's such a humble person. He is not. so pattern shop by and foundry tooling बरं Pattern shop and foundry पॅटर्न आहे tooling. बघा वुडन पॅटर्न हा काय आहे Since many of the so this is a wooden pattern student you try to understand wooden pattern is very important as per your given drawing you have to make a wooden pattern for making before mold तयार करना है तुम्हाला त्या कास्टिंगचा रिप्लिका तयार करायचा दॅट इज अ पॅटर्न तयार करायचा आहे so this is a wooden pattern is it clear students and foundry tooling. Since many of the pump parts come Now from this is finishing castings, having a pattern मशीनिंग अलाउन्स बरोबर नीट लक्ष द्या हा जो पार्ट होता ना इथे हा दिस इज कॉल्ड एज अ whatever allowance we have studied in that last allowance that finishing and machining allowance पण प्रोडक्टची जी ऍक्च्युअल साईज आहे त्याप्रमाणे त्या झालेल्या कास्टिंग आपल्याला फिनिश शेप द्यायचा आहे सो दे आर डुईंग दॅट फिनिशिंग अँड अलाउन्स प्रोसेस इन दॅट ग्राइंडिंग come from castings. Having a pattern is a now critical this is part a of the wooden pattern process. लक्ष द्या स्टुडंट हा काय अगेन देर इज अ वुडन पॅटर्न and as per your drawing you have to make use of this number of wood separately also wood parts separately in the form of core also Patterns are wooden parts that are imprinted in sand to form the outside shape of the बरोबर आता casting. वुडन पॅटर्नला अशा The प्रकारे core सँड मध्ये box ठेवून is दे the part of the pattern that forms the inside shape of the part. For example, the shroud of an impeller is typically formed by the pattern, and the vanes are formed by the core box. Having the pattern shop located within our हे बघा आतमधला जो इंटरनल पार्ट आहे ना दॅट इज समवॉट कॉम्प्लेक्स दॅट कॅन बी शेप विथ द हेल्प ऑफ दिस वुडन पॅटर्न रिमेनिंग पॅटर्न कॅन बी एज अ कास्टिंग factory in close proximity to the foundry is critical to support our अशा प्रकारचा production सिंपल पार्ट flexibility येतो and नेटवर्क due to internet problem is typically formed by the pattern, and the vanes are formed by the core box. कोर बॉक्स Having the pattern shop located within our factory in close proximity to the foundry is critical to support our production flexibility and automation and technology are applied in our pattern shop utilizing our CNC router. We incorporate metal shrinkage, machine stock allowances, and mold design in our CAD file, which controls the highly accurate tool path. Additionally, Standard Alloys utilizes virtual tooling supported by Rapid Cast Technology, or RCT. As an industry leader in utilizing this technology, we have the flexibility to use a 3D CAD model adjusted to meet our foundry's requirements, and then directly print the core and mold for the casting. Once the mold design is finalized through solidification simulation, the resulting CAD model is imported into the RCT system software for direct 3D printing of sand cores or the complete foundry mold package. स्टुडंट नीट लक्ष द्या जेव्हा मोठे मोठे पॅटर्न असतात
So complex patterns. So with the help of this advanced CNC machine also, they're making their direct automatic drawing also. So with the help of that programming codes, they can make that advanced pattern drawing as well as pattern necessary things are with the help of this advanced The machines. RCT process allows us tighter dimensional control So over that that is a normal obtained with drawing is there conventional directly. foundry tooling. Critical cast features such as the Critical casting अशा hydraulic प्रकारचे बनवलं जातं. passageways are all controlled through this digital process. So that is a Complex digital cores process. using the traditional process could be comprised of many parts that have to be assembled. With the RCT technology, they can now be printed as one, reducing stacking tolerances, assembly costs, and time. This tight control will improve your pump reliability beyond what traditional means can provide by offering a more hydraulically balanced impeller. Precision foundry tooling and processes, as well as production completion dates, are all directly at our fingertips and are not hindered by the need to outsource these vital processes. स्टुडंट वुडन पॅटर्न आपण मागच्या वेळेस बघितलं होतं कशा प्रकारे करायचा. मग आज आपल्याला त्या वुडन पॅटर्नचा उपयोग करून फ्रॉम दॅट वुडन पॅटर्न वी हॅव टू मेक अ मोल्ड फर्स्ट. बरोबर पॅटर्नचा वापर करून डायरेक्ट कास्टिंग होत नाही. बिफोर पॅटर्न मेकिंग बरोबर पॅटर्न मेकिंग ड्रॉइंगचा अभ्यास करायचा आधी पहिल्या स्टेपला. आफ्टर स्टडिंग दॅट ड्रॉइंग वी हॅव टू मेक द पॅटर्न इन द फर्स्ट स्टेप. बरोबर. हॅलो स्टुडंट आवाज येतोय का माझा. Hello, am I audible, students? So it is very much important to see that from that pattern. Today we have to make a mold now. बरोबर पॅटर्न पासून आपल्याला आज मोल्ड तयार करायचं कसं बघायचं आपल्याला. इन दॅट पार्ट वी गोइंग टू मेक अ हाऊ वी आर गोइंग टू मेक अ मोल्ड. सो त्याचा पार्ट आपण बघायचा आपल्याला. टू जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड ऑन दिस स्मॉल व्हिडिओ. बरं मोल्डिंग बॉक्स इथे दिसतं बघा. सो दिस इज स्टुडंट नीट लक्षात घ्या. आपण पॅटर्नचे टाईप शिकलो बरोबर. सिंगल पीस पॅटर्न, स्प्लिट पॅटर्न. आता हा जो डंबेल लाईक शेप आहे बघा. त्याविषयी शेड मोल्डिंग मध्ये बघितलं आपण. शेड मोल्डिंग मध्ये आपण अशा प्रकारचा पार्ट करू शकतो. अशा प्रकारचा पार्ट वी कॅन मेक इंटू टू पीस पॅटर्न कॉल एज स्प्लिट पॅटर्न. बरोबर आज स्प्लिट पॅटर्नचा वापर त्या सगळ्याचा बोर्ड तयार करतो. आपण बघूया तो कसं प्रकारे करताय. मोल्डिंग बॉक्स हा कॉल्ड एज स्प्लिट पॅटर्न. बघा पॅटर्नचे काय दोन स्पेस आहे बरं. दोन पीसेस आहे हॅव्हिंग ॲट सिमेट्रिकल लाईन. बघा त्या सिमेट्रिकल लाईन पासून पॅटर्नचे दोन पीस तयार केले. अप्पर पार्ट इज कोप पार्ट आणि लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज ड्रॅग पार्ट. आणि हा पॅटर्न काय दॅट इज अ सिंगल पीस पॅटर्न. ऑन द अदर हँड दॅट इज इन द सिंगल पीस. दॅट इज सिंगल पीस पॅटर्न. अप्पर पार्ट इज कॉल्ड एज कोप आणि लोअर पार्ट इज ड्रॅग. या बॉक्स मोल्डिंग बॉक्स मध्ये काय कोप पार्ट आणि ड्रॅग पार्ट. बरोबर. आता बॉटम पार्टचा विचार करायचा आपल्याला. डोएल पिन ऍडजस्टमेंट साठी काय प्रॉपरली फिटिंग साठी देयर इज अ पोझिशन फॉर डोएल पिन. तर उलटा ठेवला बॉक्स होता. बॉटमला गेले पाहिजे क्लास बॉटम. So in the drag part, lower bottom च्या part मध्ये one half of pattern is kept there. We are adding some
बरोबर ऑर्डर ऍड करायची सो दॅट देर इज नो स्टिकिंग डायरेक्टली बरोबर सॉफ्ट ऑर्डर ऍड केली जस्ट राईट पॅटर्न आपल्याला इझिली रिमूव्ह करण्यासाठी नाऊ विल ऍड द सँड फेसिंग सँड आणि बॅकिंग सँड ऍड करायची आपल्याला त्याच्यावर this is the sand so that sand we have to add on that पहिली सँड कशासाठी ऍड केली आपण तो पॅटर्न इझिली रिमूव्ह होते बॉक्स मधून बरोबर फोल्डिंग झाल्यानंतर so this is facing sand properly मॉइश्चरमुळे काही दगड असेल तर ते दगड रिमूव्ह करायची गोष्टी म्हणजे मातीचे झाले असेल ते आणि प्रॉपरली त्याचं सँड त्याच्यावर फिक्स करायची गोष्ट बरोबर ही फेसिंग सँड आहे पॅटर्नच्या भोवतीची सँड असते दॅट इज फेसिंग सँड दॅट इज कॉल्ड एज रॅमिंग या प्रोसेसला काय म्हणतात रॅमिंग so that is called as a ramming so again there is some internet so this is what ramming is there fully that sand is packed on that pattern so that is it of big rammer and there is some corner is there at corners we do this another type of ramming tool in the next part again we have to add the other sand for that filling the molding box फक्त त्याच्यावर सॅन ऍड केली आपण सो दॅट कम्प्लिटली फिल द मोल्डिंग बॉक्स सो इन दिस वे वी आर प्रिपेरिंग वन हाफ ऑफ द मोल्ड तर पॅटर्नचा एक हाफ आपण वापरून वी आर फिलिंग द सँड
That first down part, that is the lower part of the sand casting, called as the drag part. So this is called as a ramming. Sand upon industry with the work they are doing with the help of pneumatic pressure. Now he is doing manually ramming of the process, but in industry they are using the with the help of some pneumatic compressor also. That is called as a ramming. एक्स्ट्रा सँड आपल्याला लेवलिंग करून घ्यायचं. लेवलरने एक्स्ट्रा सँड काढून घ्यायचे आपल्याला बाय डुईंग द लेवलिंग प्रोसेस. So this is called as a leveler, and they are doing the leveling with the that molding box. So बाजूच्या वॉल जे मोल्डिंग बॉक्स त्या लेवल पर्यंत सँड ठेवायची, एक्स्ट्रा सँड रिमूव्ह करायची आपल्याला. So this is a leveling. So that is a at level sanded box. After some time we have to invert that box again. बरोबर उलटा ठेवायचा बॉक्स आपल्याकडे. Yes. Now this is the lower part of the casting, that is drag. So with the help of that pattern, we are fit the sand also. Now we have to add the second half of that pattern. So there are pins are there. We have to match the pins only so that pattern is adjusted at its proper position. So आता upper part टाकला आपण. This is the upper part of the casting box, molding box, that is a drag. आता आपल्याला मोल्डिंग गेटिंग सिस्टम पण तयार करायचं आहे. रनर रायझर वगैरे दे आर कॉल्ड एज गेटिंग सिस्टम. रनर रायझर ते पण ऍड करायचे आपल्याला. So runner must be away from the pattern. We can place it from away also in pattern itself also. Place it here. These are the gating system, are called as the elements of gating systems. And do the running of Now we have to add the sand. apply the little bit parting. पार्टिंग सँड आणि ती सेपरेटली पार्टिंग व्हावं आपल्याला. बरोबर सेपरेट करताना ते इझिली पार्टिंग व्हावं पॅटर्न, त्यासाठी पार्टिंग सँड टाकली जाते त्याच्यावर. दॅट इज कॉल्ड एज द पार्टिंग सँड. इन द स्मॉल प्रोपोर्शन वी आर ॲडिंग द पार्टिंग सँड. Step by step, we want to ram the top box. तो सिमिलर वे आपल्याला कोप बॉक्स आपल्याला पॅक केला सँडने. जसं मग खालचं बॉक्स केलं तशा प्रकारचं सेम बॉक्स आपल्याला बरोबर पॅक केलं कोप बॉक्स. नाऊ वी हॅव टू लेवल इट. सर स्क्रीन नाही दिसत. जस्ट लेट करा. शेअरिंग करायला विसरलं म्हणजे. Just also how to do the leveling of top box. आता दिसतंय का? सेव्ह झालं शेअर स्क्रीन. हो. नाव अगेन so now the other half of the pattern is keep on it. So that is top part, upper part is placed there on. So these are the gating system. बरोबर ते काय म्हणतात elements of gating system. no runner and gate. रनर नेहमी काय कास्टिंग पासून अवे ठेवायचं आहे. The riser, दिस इज द रायझर पार्ट. we can place it from away also in pattern itself also. पॅटर्न सुद्धा आपण ठेवू शकतो. बरोबर दिस इज रायझर पार्ट. Now, take the sand, put it and do the running also. Before putting the sand, apply the little bit parting. त्याच्या आधी काय करतात सँड टाकण्याआधी पार्टिंग सँड आपल्याला ऍड करायची सो दॅट सेपरेटिंग झालं पाहिजे पॅटर्न त्या बॉक्स मधून व्यवस्थित. दॅट इज अ पार्टिंग सँड इज दॅट सेपरेट इट आउट. दॅट इज कॉल्ड एज अ पार्टिंग सँड इन स्मॉल क्वांटिटी. ज्याप्रमाणे आपण ट्रॅप बॉक्स भरला खालचा त्याप्रमाणे आता आपल्याला कोप बॉक्स भरायचा सँडने. बरोबर पूर्ण सँडचं भरला तो कोप बॉक्स वरचा बॉक्स भरला आपण. नाऊ वी हॅव टू लेवल द बॉक्स ॲज पर प्रिव्हियस. ट्रॅक बॉक्स केलं आपण त्याप्रमाणे कोप बॉक्सला पण लेवलिंग करायचं आपल्याला. आता तिथं गेट रनर रायझर असल्यामुळे तो स्टेप बाय स्टेप आपल्याला लेवलिंग करायचं आहे.
एक्स्ट्रा सॅनिटायझिंग काढून घ्यायची आपल्याला सगळी लेवलिंग करताना. आता रिमूव्ह करायचं रनर आणि रायझर पण आपल्याला रिमूव्ह करायचं. बरं रायझर काय आहे, या कॉलेजचं गेटिंग सिस्टीम. आपल्याला पोरिंग करायचं मेटल, मोल्डिंग मेटल. या रनर मधून आपल्याला पोरिंग करायचं मोल्डिंग मेटल. आता टॉप बॉक्स आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे, बाजूला ठेवायचं आहे. Just observe your one impression is that it is the runner impression. बरोबर रनरचं इम्प्रेशन झालं We खाली. want to do the marking. Why means it is the gate. We want to cut the gate from here. आता रनर पासून काय करायचं, गेट तयार करायचं आहे. सो दॅट मोल्डिंग मेटल पोर केल्यानंतर काय होईल, कास्टिंग पर्यंत पोहोचणार नाही. बरं आपल्याला तिथं गेट तयार करायचं. गेट रनर पासून काय करायचं, गेट तयार करायचं आहे. So this is called as a gate That wants to connect with for the entering that liquid metal to that cavity. So that is called as a gate. बरोबर रनर पासून काय तयार केलं आपण, गेट तयार केला. now make the dip of maximum we can make the 5 mm, minimum 3 mm. Create the 3 mm पर्यंत तो गेट तयार करायचा आपल्याला. now we have connected the 3 mm चे गेट तयार करायचे आपल्याला. gate is also how to clean the gate. एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव्ह करायचं त्या गेट्स मधून. प्रॉपर्ली रॅमिंग करून घ्यायचं व्यवस्थित तिथे. Use the corner. थोडं दिसतंय ना स्क्रीन. हॅलो हॅलो सौरभ. हो सर. हॅलो दिसतंय ना. हा तिथं बघा रनर पार्ट होतो वरती व्हर्टिकल टाकलेला आणि हा त्यांनी गेट तयार केला. गेट कशासाठी, ते स्पोरिंग मेटल त्याचं मोल्डिंग मेटल पोर केलं का ते गेट मधून खाली जाईल स्क्रू मधून आणि त्या रनर मधून काय होईल, ते रनर मधून खाली गेल्यानंतर गेट मधून काय होईल, इट विल एंटर टू दॅट मोल्ड गेट. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड द गेट. दॅट इज द एंट्री पॉइंट वेअर दॅट लिक्विड मेटल एंटर्स द कॅव्हिटी. दॅट इज द गेट. We have created the gate. Now this is the pattern. आता आपल्याला पॅटर्न लिफ्ट करून घ्यायचं आहे. बरं लिफ्टिंग पिन असतं अशाला त्या भोवती, त्या लिफ्टिंग पिनची साहाय्याने आपल्याला पॅटर्न उचलून घ्यायचं आहे. बघा दे आर कॉल्ड लिफ्टिंग पिन्स. आधी आपल्याला रॅमिंग करू होतो. बघा हा बघा शेकिंग आणि ड्राफ्टिंग आला होता ना, त्यामुळे काय होतं मोल्डिंग बॉक्स मोठा होतो ना. उद्या लिफ्टिंग पिन आपल्याला तो मोल्ड उचलून घ्यायचा आहे प्रॉपरली. हां येस. सो दिस इज अ मोल्ड. ही एम्प्टी कॅव्हिटी तयार झाली बघा Was the 1/2 मध्ये. now this is the one more top box. बरोबर आता सेकंड हाफ मध्ये आपल्याला उचलून घ्यायचा तो मोल्ड आपल्याला. शेकिंग अलाउन्स, हा शेकिंग अलाउन्स होतो. शेकिंग केल्यामुळे मोल्ड मोठा होतो थोडंसं ना. दिस हाफ इज ऑल्सो लिफ्टेड. सो बोथ टू दॅट मोल्ड इज प्रिपेअर्ड इन टू हाफ्स. Place the top box from the bottom box itself. Means here itself we are holding the molten metal. Just observe you. Just we want to place the मग आता आपल्याला दोन्ही बॉक्स काय करायचे, एकमेकांना ठेवायचे व्यवस्थित. we have created the प्रॉपरली अलाइन करायचे आपल्याला. double chain this pattern. स्प्लिट पॅटर्न साईन आपण आता कास्टिंग तयार करतोय. बरोबर स्प्लिट पॅटर्न मोल्ड आहे. Some important rules. First important rule know the this is for the program used for the These are the different tools also used in casting. for the big grammar used for the winding the corner and make the bigger box used for smoothing the surface and it is for the rectangular cover used for leveling population and it is for the lifting pin used for lifting the लिफ्टिंग पिन्स होत्या पॅटर्न उचलताना. These are the different tools used in casting. Depending upon the type of production. बरं मोठ्या प्रोसेसिंग तर मोठे इक्विपमेंट लागणार आहे. छोटे इक्विपमेंट असे छोटे इक्विपमेंट आपल्याला लागणार आहे. तुमचं कास्टिंगची साईज होईल इक्विपमेंट साईज करते तिथं. वेंट होल्स करताना अशा प्रकारचे पिन वापरले जातात. वेंट होल्स करताना गॅस त्याच्यातून बाहेर होतो. सॉलिडिफिकेशन होताना जो गॅस तयार होतो तो बाहेर होताना फ्यूम्स तयार करतात. वेंट होल्स तयार करायला लागतात अशा प्रकारे. फिनिशिंग साठी अशा प्रकारचे स्टाईल वापरले जातात आपल्याला. Depends upon the shape, we want to use the smoother stuff. It is स्मूथर सर्कलसाठी. the round shape. Just दिस इज observe अ स्मूथर how the फॉर स्मूथिंग.
Hello student, again I'm sharing screen. Due to network loss, there is a reconnection. हे व्हेंडोल्स कसं परत काही रिपीट केला पार्ट मी जस्ट मिनिट. सॉलिडिफिकेशन होतं म्हणजे काय फ्युम्स तयार होतो, गॅस तयार होतो. तो गॅस बाहेर होण्यासाठी फ्युम्स तयार केला होता. दॅट इज कॉल्ड व्हेंट होल्स. ते व्हेंट होल काय होतं, जो सॉलिडिफिकेशन होताना गॅस बाहेर येतो त्या व्हेंट होल मधून. एक साइडला काय रायझर पार्ट आहे, एक्स्ट्रा मेटल वरती येतो रायझरनी, आणि या साइडने आपण मटेरियल पोर करतो बरोबर. सो फॉर पोरिंग द मोल्टन मेटल दॅट इज स्क्रू अँड रायझर इज देअर बरोबर. आणि एक साइडला रायझर आहे, एक्स्ट्रा मेटल वरती येण्यासाठी, दॅट इज रायझर पार्ट. नाऊ वी आर मेल्टिंग द बरोबर. मेल्टिंग केलेलं मेटल आहे ते आपल्याला पोर करायचं त्या मेटल मध्ये, कास्टिंग मध्ये बरोबर. एक साइडने फीड केलं पूर्ण मोल्टन मेटल, एक साइडने बाहेर येते बघा ते, दॅट इज रायझर पार्ट. So there is a complete solidification is there. After solidification, now we have to separate the box. So fully solidified झाल्यानंतर आपल्याला बॉक्स सेपरेट करायचा आहे. करायचं आपल्याला फिनिशिंग रिमूव्ह केल्यानंतर. सो दिस इज युअर रिक्वायर्ड कास्टिंग विथ द हेल्प ऑफ स्प्लिट पॅटर्न. 2 पीस पॅटर्न पासून आपण अशा प्रकारचं कास्टिंग तयार केलं. आणि याला हा जो एम्प्टी कॅव्हिटी तयार केलं, दॅट एम्प्टी कॅव्हिटी इज कॉल्ड एज अ मोल्ड. So dumbbell shape can be made with the help of this 2 piece casting called as a split pattern. आता आपण सिंगल पीस पॅटर्न तयार करू. आपण स्टुडंटला समजते का रे? हॅलो स्टुडंट्स, हॅलो, आवाज येतो का माझा? स्टुडंट्स, आपण आता जे प्रॅक्टिस बघितलं कास्टिंगचं, दॅट इज अ 2 piece pattern basically. With the help of that 2 piece split pattern, we are making the mold in 2 boxes. That lower box is called as the track and upper box is called as the cope. So in that cope part, that one half is kept, and on that half we have to add the parting sand. पहिल्यांदा काय केली आपण, थोड्या प्रमाणात थोडीशी parting sand add केली. And after adding that small quantity parting sand, we are adding the facing sand. That is the extra sand is added. And by the time we are doing the ramming process also, sand they are properly match केली, fix केली. So there should not be any called as any defect in the casting. मग पूर्ण sand ramming केल्यानंतर we are fill the complete box. In that way we have to make the one box called as a drag part. Lower box तयार केला आपण, ते लोअर बॉक्सला उलट करून आपण व्यवस्थित प्रॉपर्ली त्यावर फिक्स केलं, आणि त्याच्यावर आपण कोप पार्ट आणि ट्रॅक पार्ट ठेवायचा आता बरोबर. मग त्याआधी काय केलं आपण, वी हॅव टू प्लेस द रनर अँड रायझर पार्ट ऑल्सो. दोन त्यांनी लाईन ठेवले बघा, रनर पार्ट ठेवला, रायझर पार्ट पण ठेवला. सो दॅट रनर अँड रायझर दे आर डुईंग द गेटिंग सिस्टीम एलिमेंट. ते काय काम करतात, एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टीम. म्हणजे जेव्हा आपण मोल्टन मेटल पोअर करतो, त्याला एक प्रॉपर चॅनल पाहिजे कास्टिंग मध्ये एंट्री होण्यासाठी, कास्टिंग मध्ये फिल होण्यासाठी बरोबर. मग त्या रनरने काय होतं, ते कास्टिंग मेटल खाली जातं ड्यू टू ग्रॅव्हिटी फास्टली. अँड त्यांनी बघा खाली त्या मोल्डिंग बॉक्स मध्ये काय केलं, हॉरिझॉन्टल एक एंट्री पॉईंट तयार केला, दॅट इज कॉल्ड द गेट. त्या रनर पासून काय होतं, खाली गेल्यानंतर मटेरियल लिक्विड कास्टिंग लिक्विड त्या गेट मधून काय होणार, इट विल एंटर टू द कास्टिंग, दॅट इज गेट पार्ट. सो गेटनी काय होणार, इट विल एंटर टू दॅट मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये ते एंटर होणार आहे बरोबर. आपण आता ज्याप्रमाणे 2 piece पॅटर्नचं कास्टिंग बघितलं, आपण आता सिंगल पीस पॅटर्नचं कास्टिंग बघूया. जस्ट वेट स्टुडंट. So this is single piece casting. Stand mold using a single casting. छोटा व्हिडिओ बघू आपण. Sand molding of single piece pattern here बरोबर. So this is a parting sand. आधी काय ऍड करतो आपण, parting sand ऍड करतो. This is a pattern, liquid pattern, gear चा काहीतरी. So this is a facing sand is added. Properly pattern remove. There is facing sand and backing sand. So ramming करतात, आता ramming is done.
Again they are doing the ramming. बघ आता लेवलिंग करायचं ते एक्स्ट्रा सँड जे असेल ती रिमूव्ह करायची दॅट इज लेवलिंग. So this part we have to remove invert करायचं आपल्याला काय करायचं उलट ठेवायचं बॉक्स बरोबर. Now we have to add the cope part. वरचा cope part add करायचा त्याच्यावर आपल्याला. This is facing sand. Now this is a one is runner and one is called as a riser. बरोबर. एक्स्ट्रा मेटल वरती जे येतं ते riser नी पार्ट येतं. That is the elements of getting system. Properly ramming करायचं आपल्याला व्यवस्थित तिथे so that we can fill the cavity. बरोबर रायझरला प्रॉपरली ती कॅव्हिटी तयार करून येते सो दॅट वी कॅन इझिली रिमूव्ह दॅट मटेरियल. these are the vent holes बरोबर. सॉलिडिफिकेशन होताना ते गॅस फ्यूम्स इझिली बाहेर व्हावे त्यासाठी काय करायला लागतं आपल्याला एक व्हेंट होल तयार करायला लागतात बरोबर. सॉलिडिफिकेशन होताना काय होईल ते लिक्विड मेटल जेव्हा सॉलिडिफाय होईल त्या फ्यूम्स जे बाहेर त्या होल्स मधून बाहेर दॅट इज व्हेंट होल्स. नाउ दे आर रिमूव्हिंग दॅट रनर पार्ट अँड रायझर पार्ट इझिली. सो दिस इज अ कोप पार्ट अँड ड्रॅग पार्ट बरोबर. खालचा पार्ट जो तो कोप आहे आणि आता मार्किंग तयार बघा गेटचं मार्किंग तयार तिथे सुद्धा जागावर घ्यायची व्यवस्थित कॅव्हिटी तयार करू त्या बॉक्स मध्ये व्यवस्थित. आणि आता काय करायचं गेट पार्ट तयार करतो बघा आपण ज्या ठिकाणी कास्टिंग मध्ये एंट्री होईल मटेरियल रनर मधून मटेरियल खाली जाणार बरोबर. आणि ते दॅट विल एंटर टू दॅट कॅव्हिटी दॅट इज यू हॅव टू मेक द रनर ऑल्सो. आपल्याला रनर तयार करायचं त्या ठिकाणी. नाउ वी हॅव टू रिमूव्ह दॅट पॅटर्न बरोबर. तो पॅटर्न रिमूव्ह केला ही जी कॅव्हिटी तयार झाली दॅट इज अ मोल्ड. स्टुडंट लक्षात घ्या नीट वॉट आर द कॅव्हिटी इज क्रिएटेड. ही जी कॅव्हिटी तयार झाली इन विथ ए बघ सिंगल पीस. याच्या आधी बघितलं आपण 2 पीस पॅटर्न होता. तो सिंगल पीस पॅटर्न मध्ये काय होतं खालचा जो ड्रॅग पार्ट आहे त्या ड्रॅग पार्ट मध्ये कॅव्हिटी होती. हा वरचा कोप पार्ट इज फॉर सपोर्ट. दिस अपर पार्ट इज कोप पार्ट इज फॉर सपोर्ट. नाउ इज प्लेसिंग दॅट कोप पार्ट ऑन दॅट ड्रॅग पार्ट. एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम साठी कोप पार्ट असतो सिंगल पीस पॅटर्न मध्ये. अदरवाइज पॅटर्न इज केप्ट इन दॅट ड्रॅग बॉक्स ओनली. So this is a creating mold with different single piece pattern or 2 piece pattern. In that way we can make the different patterns. So in this way student we have to make the different casting. Students समजताय का रे? Hello students आवाज येतोय माझा क्लिअरली? गिव्ह मी रिप्लाय. हॅलो स्टुडंट आपण बघितलं आता दोन पॅटर्न बघितलं. एक सिंगल पीस पॅटर्न बघितला and another half is 2 piece pattern. So with the help of 2 piece pattern we can make that casting in 2 separate boxes. That lower box is called as the drag part and upper box is called as the cope part. So when we are matching this cope part and drag part by following that procedure safely बरोबर. कारण that elements of getting system आपल्याला पुट करायचे असतं बरोबर. सिंगल पीस पॅटर्न मध्ये बघितलं आपण ते लोअर बॉक्स मध्ये आपण पॅटर्न ठेवला होता. सो दॅट मोल्ड इज मेड इन दॅट ड्रॅग पार्ट ओनली आणि कोप पार्ट इज यूज फॉर एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टीम. एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टीम काय असतं तुम्ही ते सॉलिड मेटल जेव्हा लिक्विड करता विथ द हेल्प ऑफ फर्नेस बरं मोल्टन मेटल आपल्याला hello students. So with the help of riser what happen extra unwanted metal is comes out and that gate part is for pouring the molten metal properly. For gate part काय करतो gate part due to that gate part that liquid metal is poured in that molding box and that gate part is the horizontal passageway. Gate part काय that is a horizontal passageway to enter that molten metal from that runner part to the mold cavity. त्या मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये एंटर होण्यासाठी तो हॉरिझॉन्टल गेट पॅटर्न तयार करतो.
मग त्या कॅव्हिटी मध्ये हॅलो स्टुडंट, आवाज येतो का माझा? हॅलो स्टुडंट, गिव्ह मी रिप्लाय. एम आय ऑडिबल नाऊ? हॅलो, हो सर, हो सर. दोन पार्ट बघितले का? टू स्प्लिट पॅटर्नचा आपण आधी मोल्ड तयार केला आणि एक सिंगल पीस पॅटर्न पासून मोल्ड तयार केला. दोन्ही व्हिडिओ बघितले का प्रॉपरली? हॅलो स्टुडंट्स, सौरभ दिसले का रे दोन व्हिडिओ? एका ठिकाणी काय होतं, दॅट पॅटर्न इज टू पीस पॅटर्न, दॅट इज कॉल्ड एज स्प्लिट पॅटर्न, आणि अनदर व्हिडिओ दॅट इज सिंगल पीस पॅटर्न लाईक गिअर शेप. सो गिअर शेप पॅटर्न आपण काय केलं, दॅट इज मेड इन दॅट ड्रॅग बॉक्स ओनली, लोअर बॉक्स तो खालचा बॉक्स, त्या ड्रॅग बॉक्स मध्ये तो गिअर तयार केला आपण. अँड दॅट टू पीस पॅटर्न स्प्लिट पॅटर्न मध्ये काय, वन हाफ इज मेड इन दॅट ड्रॅग पार्ट अँड वन हाफ इज मेड इन दॅट कोप पार्ट, अप्पर पार्ट. सो दॅट इज टू मेक अ मोल्ड फर्स्ट. त्या पॅटर्न पासून आपण काय तयार केलं, वी आर मेकिंग अ मोल्ड दॅट इज एम्प्टी कॅव्हिटी फॉर फर्दर कास्टिंग अँड सॉलिडिफिकेशन. बरोबर, कारण मोल्ड तयार केल्यानंतर पुढच्या पार्ट मध्ये काय करायचं, ते लिक्विड मेटल आपल्याला फर्नेस मध्ये, solid metal we have to make that liquid, and we have to, by using that make liquid metal, we have to pour it in through that gating system. Properly gating system वापरायचे, तिथे रायझर, गेट, रनर. बरोबर, गेट काय, गेट इज हॉरिझॉन्टल पार्ट, रनर इज अ वर्टिकल पार्ट. बरोबर, आणि रायझर इज अगेन वर्टिकल पार्ट टू ऍडजस्ट दॅट एक्स्ट्रा मेटल. बरोबर, सॉलिडिफिकेशन होताना काय होतं, कॅव्हिटी श्रिंक होती. बरोबर, मग ते अनवॉन्टेड मेटल काय करतं, इट इज comes out through that riser part, so that we can remove after solidification of the casting. So in that way, runner, gate, riser हे एलिमेंट वापरून आपण त्या वुडन पॅटर्न पासून आधी मोल्ड तयार करतो. दॅट मोल्ड इज मोल्ड मेकिंग और कॉल्ड एज अ मोल्डिंग, and by using that mold we are making the casting in the next part. Is it clear students? समजलं का सगळ्यांना? हॅलो स्टुडंट्स, इज देयर एनी काही क्वेश्चन आहे कोई कोणाचा? हॅलो स्टुडंट, काय विचारायचं कोणाला? Hello students, you can ask if any question is there without any hesitation. Hello students, काहीच कळलं नाही का? काही समजलं की नाही थोडं काही तुम्हाला थोडं? हॅलो योगेश आहे का जागेवर? योगेश देशमुख, हो सर. दोन व्हिडिओ बघितले का तू? आता युट्यूब दाखवले हो. बरं, दोन युट्यूब मध्ये वेगवेगळे बघ. एका युट्यूब मध्ये काय होतं, सिंगल पीस पॅटर्न होता, दॅट गिअर शेप पॅटर्न, आणि अनदर युट्यूब दॅट इज अ
टू पीस पॅटर्न दॅट इज स्प्लिट पॅटर्न. बघितलं का व्यवस्थित योगेश? हो हो बरोबर. सो इन दॅट वे बाय युझिंग दॅट वूड पॅटर्न, मागच्या लेक्चरला आपण वूड पॅटर्न कसं तयार करायचं बोललो होतं. आज आपण त्या वूड पॅटर्न पासून मोल्ड कसं तयार करायचा. मोल्ड मीन्स मोल्ड मेकिंग, बरोबर, मोल्डिंग. दॅट मोल्ड इज द एम्प्टी कॅव्हिटी. तो डंबेलचा शेप असेल, बरोबर, डंबेलचा शेप होतो पहिल्या दॅट स्प्लिट पॅटर्न मध्ये. So the dumbbell shape molding, that cavity is created in that molding, and in the next step we have to add the liquid metal, that is your casting. Easy clear student? बरोबर. आता तुम्हाला महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला मी एक नोटबुक तयार करायला लावली असाइनमेंट देताना. बघ, पहिला असाइनमेंट दिलं तुम्हाला, संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला दुसऱ्या असाइनमेंट मध्ये देतो मी. काल तुम्हाला त्या पहिल्या 2 चॅप्टरचे नोट्स टाकले बघा, शेपिंगचे सॉर्टिंगचे नोट्स नाही माझ्याकडे, त्या मी देईल तुम्हाला नंतर. काल बघितलं का स्टुडंट ग्रुपवर तुम्हाला पीडीएफ टाकले 2 रात्री मी, बरोबर. फर्स्ट चॅप्टर दॅट इज मशीनिंग प्रोसेस, लेथ आणि ड्रिलिंग, आणि थर्ड चॅप्टर दॅट इज कास्टिंग, त्याचे नोट्स दिले तुम्हाला मी. तर त्याच्यात तुम्हाला मी असाइनमेंट पण देईल मी संध्याकाळपर्यंत. आज पहिला असाइनमेंट दिला ऑलरेडी, त्या नोटबुक मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन लिहायचे येते, बरोबर. सेकंड असाइनमेंट देईल तुम्हाला आज संध्याकाळपर्यंत. अँड अंटिल दॅट बिसाइड दॅट यू हॅव टू मेक 3 ड्रॉइंग्स, बरोबर. टर्निंगचा एक जॉब आहे आपल्याला, टर्निंगच्या जॉबचं ड्रॉइंग तुम्हाला त्या बुक मध्ये हाफ पार्ट मध्ये ते बनवायचं आहे तुम्हाला. एक वुडन कार्पेंटरचा एक जॉब आहे आणि एक वेल्डिंगचा जॉब आहे. असे 3 प्रकारचे ड्रॉइंग पण देणार तुम्हाला मी बाय द टाइम पिरियड, बरोबर. 1-2 दिवसामध्ये तुम्हाला देतो ते ड्रॉइंग, बरोबर. ग्रुपवर तुम्हाला शेअर करा मी ते ड्रॉइंग पण. तुम्ही तिथं प्रॉपरली त्या ड्रॉइंग बुक मध्ये काढायचे, त्या तुमच्या ज्या त्या नोटबुक जी करणार तुम्ही असाइनमेंटसाठी, बरोबर. आपल्याला पहिल्या 5 चॅप्टरसाठी 5 असाइनमेंट देणार आहे. मग एक हाफ पार्ट मध्ये ते असाइनमेंट लिहायचे आहे आणि उरलेल्या हाफ पार्ट मध्ये काय करायचे तुम्हाला, ते 3 ड्रॉइंग काढायचे. त्यामुळे ड्रॉइंगसाठी कमी पेजेस ठेवा साईडला अपर या ड्रॉइंगच्या बुक मध्ये, बरोबर, त्या नोटबुक मध्ये. अँड दॅट बुक यू हॅव टू सबमिट इन द कोर्स ऑफ सबमिशन, बरोबर. सबमिट करताना ते नोटबुक तुम्हाला सबमिट करायचं आहे. कळलं का स्टुडंट? तर पहिला असाइनमेंट लिहिलं काही स्टुडंटने, मला कोणीच पाठवलं नाही अजूनपर्यंत. पहिल्या असाइनमेंटचे क्वेश्चन दिले बघा, 6-7 क्वेश्चन दिले तुम्हाला मी. सिमिलर वे सेकंड चॅप्टरवर सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन देतो मी, आणि कास्टिंगचा पार्ट सुद्धा आपण उद्या समजा. कास्टिंगचे क्वेश्चन तुम्हाला देईल मी. ते क्वेश्चन तुम्हाला लिहायचे नोटबुक मध्ये, आणि 2-3 दिवसात तुम्हाला ड्रॉइंग पण देणार आहे जॉबचे. ते ड्रॉइंग पण त्याच्यामध्ये काढायचे, त्याच्यावर काही पॅरामीटर लिहायचे त्याच्यावर, बरोबर. इज इट क्लिअर स्टुडंट? ते नोटबुक तुम्हाला सबमिट करायचं आहे, आयदर बाय व्हर्च्युअली आयदर बाय इन कॉलेज, बरोबर. त्याचे तुम्ही फोटोग्राफ काढून किंवा स्कॅन करून तुम्ही मेल जरी केलं तरी चालणार ते असाइनमेंट सबमिट करताना. इज इट क्लिअर स्टुडंट? समजताय का? हॅलो भवितव्य आहे का जागेवर? भवितव्य अनम्यूट युअरसेल्फ. हॅलो, लेफ्ट केली मीटिंग त्यांनी. ठीक आहे. ऋषी समजलं का रे? सौरभ? हो सर. हा, नोटबुक तयार करायची आहे. परत सांगतो मी, रिपीट काय करतो बघा नीट ऐका. तुम्हाला नोटबुक जी करणार तुम्ही, त्या नोटबुक मध्ये एका हाफ मध्ये तुम्हाला जे असाइनमेंट देणार मी, डिपेंड अपॉन युअर चॅप्टर्स. पहिलं चॅप्टर झालं तुम्हाला काही 6-7 क्वेश्चन दिले, ते सेकंड चॅप्टरवर पण काही क्वेश्चन देणार तुम्हाला मी परत. अँड रिमेनिंग चॅप्टर वाईज तुम्हाला क्वेश्चन देणार, त्या असाइनमेंटच्या बुक मध्ये लिहायचे एका हाफ मध्ये, आणि काही हाफ मध्ये काही 10-15 पेजेस सोडायचे. त्या पेजेसवर तुम्हाला 3 ड्रॉइंग पण देणार आहे. ड्रॉइंग कशासाठी? 3 ड्रॉइंग लक्षात घ्या. आजच एक टर्निंगचा जॉब आहे, बरोबर. मशीनचे शिकलो आपण, लेथ मशीनचा जॉब आहे. त्या लेथ मशीनचा जॉबचं ड्रॉइंग आहे एका पार्ट मध्ये. सेकंड पार्ट मध्ये एक वुडन कार्पेंटरचा जॉब आहे, कार्पेंटरची ड्रॉइंग असणार आहे. आणि थर्ड एक वेल्डिंगचा पार्ट आहे आपला 5व्या चॅप्टरचा जॉईनिंग प्रोसेस, वेल्डिंगचं ते एक ड्रॉइंग असणार आहे. मग ते ड्रॉइंग मध्ये त्या पार्ट मध्ये काढायचं आहे त्या बुक मध्ये. मग ते बुक तुम्ही मेल करायचं, म्हणजे आयदर यू कॅन टेक द फोटोग्राफ ऑफ दॅट बुक अँड यू हॅव टू सेंड ॲज अ सबमिशन. और कॉलेज काही दिवसांनी सुरू झालं समजा, ॲट द जून एंड सपोज, तर ते कॉलेजमध्ये तुम्हाला बुक घेऊन सबमिट करायचं बाय द टाइम ऑफ सबमिशन. ज्याप्रमाणे यावेळेस फाईल सबमिट केला ना तुम्ही, त्याच्यावर बुक तुम्हाला पुढच्या सेमिस्टरला सबमिट, ह्या सेमिस्टरला तुम्हाला सबमिट करायचं आहे फॉर युअर टर्म वर्क पर्पज. हे प्रॅक्टिस झालं आपलं एक्सटर्नल प्रॅक्टिसवर जे, त्या टर्म वर्कसाठी तुम्हाला ते नोटबुक सबमिट करायचं आहे. इज इट क्लिअर ऋषी? कळलं का? हॅलो, येस सर. हा, सगळ्यांना समजलं का? ते नोटबुक मध्ये असाइनमेंट क्वेश्चन पण परत एकदा रिपीट करा ना सर. हो, फर्स्ट पीडीएफ तयार करतो मी तुम्हाला. पहिल्या पॅटर्न मशीनिंग ऑपरेशनचे क्वेश्चन, आणि सेकंड चॅप्टर जो ना शेपिंग आणि स्लॉटिंग मशीन, त्याच्यावर असाइनमेंट तुम्हाला पीडीएफ करून टाकतो मी तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत ग्रुपवर मी. डोंट वरी, बरोबर. त्या असाइनमेंट त्या बुक ओके सर. बाय द सबमिशन आयदर बाय व्हर्च्युअली फिजिकली, बरोबर. इज इट क्लिअर स्टुडंट्स? अजून काही क्वेश्चन आहे कोणाचा? बरोबर. तुम्हाला पुढच्या चॅप्टर सुद्धा नोट्स देईल तुम्हाला. 5 चॅप्टरचे नोट्स आहे आपल्याकडे, फक्त शेपिंग आणि सॉर्टिंगचे नोट्स नाही माझ्या काही दिवसाचं. बघतो मी ते मिळालं देतो तुम्हाला मी. सर अभ्यास करू बसेल. ओके. हॅलो. येस. नोटबुक ऐवजी ब्लँक पेज वर केलं चालेल ना? नाही, नोटबुक करायचंय. ब्लँक पेज तू कधी सांभाळशील ते? कसं मला त्याची जमा करताना?
हा सर ते नोटबुकला त्याला ऐक ना बरं ऐक, ब्लँक पेज नसेल ना त्याला स्टॅपल करून घे ना, स्टॅपल करून घे तिन्ही साईडला आणि व्यवस्थित करते बुक, बरोबर. हो सर, त्या टाईपच. नोटबुक मिळणार नाही, शॉप्स बंद आहे माझ्या मार्केटमध्ये, ठीक आहे. पेजेसला स्टॅपल करून घे, स्टॅपल करून व्यवस्थित नोटबुक सारखं तयार कर, बरोबर. कळलं का? चालेल. नोटबुक इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक द्यायचं ते आम्हाला देताना, आयदर हो बाय सर. व्हर्च्युअल फिजिकली, बरोबर. इज इट क्लिअर स्टुडंट? अजून कोणाला विचारायचं आहे का? So student, today we will learn the how to make a mold by using that wooden pattern. बरोबर. पुढच्या पार्ट मध्ये उद्याच्या लेक्चरला आपण ते मोल्डिंग एलिमेंटचे बघितले आहेत आपण, गेट, रायझर, रनर, त्याचा अभ्यास आपण उद्याच्या पार्ट मध्ये करून उद्या आपल्याला कास्टिंग प्रोसेस चॅप्टर संपवायचा आहे, बरोबर. सो इफ देर इज नो क्वेश्चन, काय विचारायचं अजून कोणाला? नो, आय कॅन एंड ऑफ द मीटिंग नाउ ॲज देर ओनली 15 स्टुडंट्स आर देर. काय विचारायचं अजून कोणाला का स्टुडंट्स? इफ देर इज नो क्वेश्चन यू कॅन एंड अप युअर मीटिंग. Thank you and take care. And stay home, stay safe and take care. Now you can end up your meeting.